پھر خان صاحب نے کہا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ذرا بھی نون لیگ کو ہلکا سا بھی یہ شک پڑتا ہے نا کہ کہیں ان کی بات چل رہی ہے تو وہ فوراً ہی 9 مئی کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، 9 مئی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف انہوں نے دوسرا ذکر کیا نواز شریف کا، انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو بیگ ہے نا وہ پیک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف جو ہے نا واپس لوٹوں گا۔ تو جو دو ٹوک الفاظ میں خان صاحب نے باتیں کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، پھر جو اڈیالہ جیل کے اندر افسران کا تبادلہ کیا گیا ہے، مختلف لوگ ٹرانسفر کیے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر صورتحال اس وقت یہ آ چکی ہے کہ جہاں پر میرا سیل ہے نا وہاں پر فار ایگزامپل انہوں نے کوئی گارڈ وغیرہ کھڑا کیا ہوا ہے نزدیک، انہوں نے کہا اسے بھی وہ بیچارہ ڈر کے وہ 200 فٹ دور کھڑا ہوتا ہے، وہ میرے نزدیک تک نہیں آتا، یعنی کہ اتنا ڈرا دیا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا بات کرنی ہے، ان کو کس چیز کا خوف ہے۔ اور انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ اچانک سے یہ ٹرانسفر کرنا، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے جیل کسٹڈی کے اندر، اگر مجھے میری جان کو کچھ یا کوئی چیز بھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو اس اڈیالہ جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو پیچھے سے کنٹرول کروا رہے ہیں یا کنٹرول کروانے والوں کا جو سربراہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، خان صاحب نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا۔ آج انہوں نے یہ میڈیا سے بھی بات کی۔ اچھا، پھر خان صاحب نے کہا، اچھا میں نے یہ کورٹ میں اس لیے بات کی ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ آپ نا کورٹ میں بات کرنا، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ڈائریکٹلی نام لیتے ہو نا تو پھر تو یہ چینل والے چلاتے نہیں ہیں، تو لہٰذا میسج بھی پہنچ جائے اور پتہ بھی چل جائے، تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے یہ تشویش کا اظہار کیا۔ اچھا، پھر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ بزدل آدمی ہوتا ہے نا اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا، بزدل آدمی کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیشہ دلیر لوگ جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں، بزدل آدمی، بزدل زندگی سے خان صاحب نے کہا ہے کہ موت بہتر ہے، تو بزدل آدمی جو ہے وہ زندگی میں کبھی مراد نہیں پا سکتا، وہ کبھی ٹیم لیڈر نہیں بن سکتا، وہ کبھی کپتان نہیں بن سکتا۔ پھر خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ملک کے اندر لا قانونیت ہے، اور آخر میں جلسہ اور علی امین کی ملاقات کا آپ کو بتاؤں گا، یہ جو ملک کے اندر لا قانونیت ہے، خان صاحب نے کہا ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو، جب چور ڈاکو نافذ کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اگلا بجٹ آنے والا ہے 2025 میں، اس میں مزید مہنگائی بڑھنے والی ہے۔ خان صاحب نے اندیہ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنا ریونیو، اپنی انکم تو بڑھا نہیں رہے، یہ صرف قرضے لے رہے ہیں، تو قرضے لینے سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہے آج بڑے اہم فیصلے جو ہیں مزید ہوں گے، ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، 8 تاریخ کو ایک اعلان ہوگا، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ 8 تاریخ کو یہ جلسہ ہر صورت ہوگا۔ خان صاحب نے آج بھی ذکر کیا ہے کہ فارم 47 والوں کی نہ مجھے کوئی کال آئی ہے اور نہ میں فارم 47 والوں سے بات کرنا گوارا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ منسوب کرنا کہ فارم 47 والوں نے مجھے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں کیوں فارم 47 والوں سے رابطہ کروں گا، میں کیوں ان سے بات کروں گا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈیل کرنی ہوتی تو میں 9 مئی سے پہلے ہی کر جاتا، میں کبھی نہ جھکوں گا نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ اور آخری میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، جو کہ خان صاحب نے بھی مجھے واضح طور پر کہا، جتنے لوگ ادھر موجود تھے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیجیے گا جلسے کے حوالے سے، کیونکہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا ہے۔ اگر آپ نے کوئی FIR دینی ہے تو تحریک انصاف کے اوپر کیجیے، اور ہم واضح موقف رکھتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جو مرضی ہو جائے جلسہ ہر صورت ہوگا، اور پورے پاکستان سے تمام لوگوں کو، تمام ورکرز کو، تمام جتنے میرے سننے والے، تمام اس پاکستان کے چاہنے والے، ان تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھرپور انداز سے شرکت کرنی ہے۔ جلسہ ہر صورت ہونے جا رہا ہے،
8 तारीख को पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला होगा, और कोई ये ज़हन में रखे कि ऐन मौके के ऊपर फिर जलसा कैंसिल किया जाएगा, तो मैं आपको वाज़िया करना चाहता हूं कि 8 तारीख को ऐन मौके के ऊपर किसी सूरत जलसा कैंसिल नहीं होगा। डंके की चोट करेंगे इन्होंने की हुई है, पर ये इजाजत उस मौके के ऊपर, क्योंकि आज जिक्र हुआ है कि एक दफा फिर ना कैंसिल कर दें। अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करें कि एनओसी कैंसिल करें, तो हमने फिर भी जलसा सूरत करना है। वो ली हुई थी, तो उस बुनियाद के ऊपर आज समात जो है आगे बड़ी जुमरात तक मुलतवी हुई है। लेकिन परवेज़ खटक ने बयान दिया कि मेरे पास जो है, यानी कि वो काबीना में जो बात की गई, वो जो शहजाद अकबर थे उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि वो लेकर आए। इसी तरह से अगर बात की जाए ज़ुबैदा जलाल की, तो उसने कहा कि गुडविल के अंदर मैंने वो सिग्नेचर किए। जो ये अलकादर ट्रस्ट वाला मामला उन्होंने केस बनाया कि 190 मिलियन पाउंड आए, और आपके सामने समरी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तीसरा आज़म खान ने कहा कि मैं उस कबीना के अंदर बैठा ही नहीं था। तो यानी ये जितने गवाह पेश हुए, इन तमाम गवाहों के जो उठाकर भी ले गए, उनसे ज़बरदस्ती बयान भी दिलवाए गए, लेकिन किसी ने आकर खान साहब के हवाले से वो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था उस हवाले से ना वो स्टेटमेंट दी जो उनको कसूर बनाया जा रहा था, और दूसरे नंबर पर किसी गवाह ने, जितने गवाह पेश हुए हैं, 1 रुपये का भी फाइनेंशियल बेनिफिट का ना खान साहब के ऊपर ना बीबी साहबा के ऊपर जो है वो कहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि खान साहब इस वक्त तोशाखाना केस के अंदर और 9 मई के केसेस के अंदर पाबंद सलासल हैं। इसी तरह बीबी साहबा जो हैं वो सिर्फ एक केस तोशाखाना के उसके अंदर पाबंद सलासल हैं। तोशाखाना केस के अंदर भी गिरफ्तारी जो डाली गई वो गैर कानूनी थी। वो किस तरह से गैर कानूनी थी? क्योंकि जो उन्होंने जाकर दरख्वास्त दी थी मुतलका कोर्ट में, और वो बेल्स नहीं दी गई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने 5 दफ़ा केस लगाने के बाद उसके ऊपर समाअत नहीं की। तो मैं इस तरह से कहूँगा कि ये सिर्फ रखा इसलिए गया था, इसलिए गिरफ्तारी की गई कि उधर से बरी हों और इधर से गिरफ्तार कर लिया जाए, और वही उन्होंने जो एक प्लान बनाया हुआ था उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, हम उस चीज़ का अफसोस करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखना चाहिए था कि ये गैर कानूनी काम हुआ है और उसे गैर कानूनी करार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मोहसिन नकवी, खान साहब ने मोहसिन नकवी के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी जो टीम हारी है उसके हारने की वजह ये है कि मोहसिन नकवी को बिठाया गया ऊपर। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की क्या क्रेडिबिलिटी है, मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरफ से वो आया है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि उसकी बीवी की जो नाम आया है दुबई लीग्स के अंदर आया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर जिस तरह जुल्म किया मोहसिन नकवी ने किया। उन्होंने कहा कि गंदम स्कैंडल के अंदर उसका नाम, हर जगह के ऊपर उसका नाम है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसे इंटीरियर मिनिस्टर भी बनाया गया है और साथ में उसे चार्ज लगाया गया है। उन्होंने कहा है बांग्लादेश की टीम जो है वो जो हारी है, उससे पाकिस्तान की जो टीम हारी है, उन्होंने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इसका जो सरबराह लगाया गया है वो मोहसिन नकवी की वजह से हारी है। क्योंकि जब आप करप्ट लोगों को, नायल लोगों को और सफारशी लोगों को, किसी के भिजवाए गए लोगों को लगाएंगे तो फिर ये रिजल्ट आएगा। अच्छा, इसके अलावा खान साहब ने जो बात की है पुलिस के जो शोधा, ये पिछले दिनों 12 लोग पुलिस के शहीद हुए हैं, उस पर भी गहरी रंजिश का, दुख का इजहार किया है। क्योंकि देखें, जब आप अपने इदारे के लोगों को, पुलिस वालों को, उनको सिर्फ आप ये टास्क देंगे कि आपने चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना है, आपने पीटीआई से झंडे छीनने हैं, आपने ये झूठे मुकदमात दर्ज करने हैं, तो फिर डेफिनेटली उनकी एनर्जी उस तरफ होगी। तो उस पर भी गहरी तशवीश का उन्होंने इजहार किया कि ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, व्हाट्सएप जो मैसेज हैं, ये जो मुख्तलिफ बुशरा बीबी साहबा के हवाले से ख़बरें चल रही थी कि बुशरा बीबी साहबा ने कोई पैगाम भेजा रऊफ़ हसन साहब को, और वो फिर बड़ी एक हाइप क्रिएट की गई। पहली बात तो ये है कि मैंने बुशरा बीबी साहबा से पूछा कि ये इस तरह की बात कोई आपका पैगाम गया? उन्होंने कहा बिल्कुल ये झूठ है, कोई मेरी इस तरह का कोई पैगाम नहीं गया। और दूसरा उन्होंने कहा कि जिस वक्त मैं बाहर थी तो खान साहब का अगर कोई पैगाम होता था तो वो शिबली फराज या उमर अयूब साहब जो हैं उनको मैं देती थी, उसके अलावा तो मेरी किसी से इस तरह की बात ही नहीं होती थी, ख़ास तौर पर पैगामों के हवाले से। तो लिहाजा ये झूठा प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है
تاکہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو ساری ظلم جبر کیا جا رہا ہے، جو ملک کے اندر صورتحال ہے، سیٹیں نہ دینا، اس سے پہلے جو ہے وہ ساری کاروائیاں، کیسز 9 میں سارا، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز سے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کیا جاتا ہے. اچھا.